Okay, sorry for the inconvenience. So guys, now we are going to see the sentence pattern. I am sick of. அப்ப ஆல்ரெடி நாங்கள் பார்த்தோம் சிக் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வருத்தம் என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்ன ஐ எம் சிக்னா எனக்கு வருத்தம் எனக்கு சுகம் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆனா இங்க இந்த ஒஃபுக்கு பின்னால இன்னொரு வேர்டை போடக்குள்ள அர்த்தம் மாறுது. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் சிக் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு அதாவது இட் ஷோஸ் a kind of addiction, ஒரு விதமான அடிக்ஷனை காட்டுது. இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு எங்கட அப்பாவுக்கும் அந்த பழக்கம் இருக்கு, அடிக்கடி என்ன குடிக்கணும், பிளேண்டி குடிக்கணும். அப்ப நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் he is sick of, my father is sick of drinking tea or plain tea, right? ஓகே, அப்ப எப்ப கேட்டாலும் அவர் 12:30க்கு சாப்பிடுறீங்களான்னு கேட்டாலும் சில நேரம் சொல்றாரு இல்லை எனக்கு ஒரு பிளேன் டீ போட்டு தாங்கன்னு சொல்லுவோம். he is sick of drinking tea. சில பேரை பாருங்க காலையில் எழும்பின உடனே என்ன செய்வேனா he is sick of reading newspaper. இந்த வயசான ஆட்களை பாருங்க பெரும்பாலும் அந்த பேப்பர் கிடைக்கும்னு நினைப்பேன். he is sick of reading newspaper. இப்ப சில கேர்ள்ஸ் பாருங்க she is sick of, boys and man, sick of taking and she is sick of taking selfies. அப்படின்னா அவளுக்கு செல்ஃபி எடுக்கிறான். Right, okay. He is sick of finding holes with me. அப்படின்னா he is sick of finding holes with me. என்னல போல பிடிக்கிறதுதான். அவருக்கு என்னல பிழை கண்டுபிடிக்கிறான் வேலை. he is sick of finding holes with me. அவருக்கு என்னல எப்பண்டாலும் பிழை கண்டுபிடிக்கிறதான் வேலை. Right? Rohan is sick of doing TikTok. Rohan is sick of doing TikTok. அப்படின்னா ரோஹானுக்கு டிக்டாக் பார்க்கிறதுதான். TikTok செய்யறதான் வேலை. Right. So it's a kind of addiction. So it's not that much bad. அவ்வளவுக்கு ஒரு பாரதூரமான அடிக்ஷன் இல்லை. இது சும்மா சாதாரணமான வீடியோ. இப்ப உதாரணத்துக்கு ட்ரக்ஸ் ஒன்றுக்கு அடிக்டட்னா நாங்க சொல்ல மாட்டோம் he is sick of drinking alcohol அப்படின்னு. அதுக்கு மாறி சொல்லுவோம் எப்படி he is addicted to alcohol. இது என்ன சாதாரணமா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் அடிமைத்தனமா இருக்கிறது. அதுக்கு தான் இந்த sick of அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணி கொள்வோம். Are you clear? Yes, sir. Okay, good. So today we have seen 5 sentence patterns. இன்னைக்கு நாங்க 5 sentence patterns பார்த்திருக்கிறோம். What is the first one? முதலாவது இது பாத்தீங்க It's easy to. it's easy to ன்னு பார்த்தோம். இரண்டாவது It's difficult ன்னு பார்த்தோம். Okay, third one easy to but is difficult to. okay, But is the difficult. the point of Okay, I am sick of. right, I am sick of அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். So எல்லார கையிலயும் PDF இருக்குதா day 5 குரிய PDF? Yes, sir. Okay, so யாராச்சும் ஒரு ஆள் எடுத்து அதுல பாருங்க லாஸ்ட் 2 பேஜஸ்ல இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. அது ஒரு ஆள் எடுத்து வாசிங்க. யாராச்சும் ஒரு ஆள் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸோட. Sentence patterns. It's easy to learn English. It's easy to play video games. It's easy to make a paper plan.
ஓகே ஓகே ஒரு ஆள் வாசிங்க சாப்பிடல. Second one, it's difficult to. It's difficult to get a job these days. It's difficult to survive in this pandemic situation. It's difficult to living in Sri Lanka. Third one, it's easy to, but it's difficult to. It is easy to tell, but it is difficult to do. It is easy to advise, but it is difficult to follow. It is easy to break, but it is difficult to make. It is easy to propose, it's difficult to maintain the love. Fourth one, what is the point of? What is the point of waiting here? What is the point of coming here? What is the point of going to school? What is the point of asking me? Fifth one, I am sick of. I am sick of reading newspaper. I am sick of eating kottu. I am sick of drinking tea. She is sick of comparing others. She is sick of finding mistakes. Thank you. Okay, thank you. Right. So now are you clear with all these sentence patterns? Yes, sir. Okay, right, good. So now no one should switch on your mic. இப்ப யாருமே mic on பண்ணிக்கொள்ள கூடாது. உங்களோட டாஸ்க் என்னன்னு சொன்னா I am going to show you a picture. Right? Carefully watch it. ஒரு படம் ஒன்று நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். கவனமா பார்த்துக்கொள்ளுங்க அதை. சரியா? அதுக்கப்புறம் நான் கேட்கிறேன். Okay. Your countdown starts now. Only 1 minute. You can see that picture carefully. யாரும் கதைக்க வேண்டாம். Okay, so what have you noticed? என்ன பாத்தீங்க? Five different in this day. என்னது? Five different, sir. Different picture. There are some differences between those two pictures. அந்த இரண்டு படங்களுக்கும் இடையில சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருந்ததை எங்களால பார்க்கக்கூடியதா இருந்துச்சு. Right? Okay, what are the differences have you noticed? என்னென்ன வித்தியாசங்களை பார்த்தீங்க? அந்த டாக்டர் ஒரு கால் அந்த leg and hole. ஒரு கால் yellow color இருந்துச்சு. Okay, Slow one donkey at a time. கம்பங்கமா இருந்துச்சு. அடுத்தது யாராச்சும் ஒரு ஆள் கதை. the whole Yes. Sir. Penguin leg. Penguin legs. Okay, One leg. Nalin Priyadarshini, please tell me. What have you noticed? Penguin leg. Fish, red color fish. Hole. Mountain and cloud. Sahra? அவ்வளவுதானா? Penguin the what? Tail, okay. தூண்டில்ல மிதப்பு கட்டை கொண்டு யூன்ல கட்டாமல் இருக்கு. Okay, right. பாப்போம். The fishing rod line. எல்லாருக்கும் picture தெரியுதா? Total 6 different. Total 6 differences இருக்கு. என்னன்னு பாப்போம். Okay, முதலாவது பாருங்க. The hole, right?
அதுல இருக்கிற ஹோல் என்ன அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா முதலாவது பிக்சர்ல it is big but here it is small. The second picture. Second one, the left leg. இடது கால பாத்தீங்கன்னா இங்க orange கலர்ல இருக்கு but here it is yellow. அதே போல பாத்தீங்கன்னா the fishing trot. அந்த தூண்டில்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க nothing is there but here there is something, right? அப்படியே வந்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த பென்குயினுடைய டெய்ல பாத்தீங்கன்னா முதலாவது பிக்சர்ல தெரியுது, ரெண்டாவது பிக்சர்ல தெரியல. அப்படியே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா the mountain, ice mountain. Here தொப்பாட்ட காணல, இங்க டாப் இருக்குது. வேற ஏதாவது differences? 5 differences. Only. Huh? Only that? Yes. 5 differences. Okay. Okay தானே? அப்ப க்ளோஸ் பண்ணுவோம். Okay, sir. Right. அப்ப எல்லாரும் கிளாஸ்ல தான் இருக்கிறீங்க. Okay. Right. Good. So now let's move to the next part of today's session. So we are going to see the pronouns. அப்ப நாங்க இப்ப பார்க்க போறது என்னன்னா pronouns பத்தி கதைக்க போறோம். Pronouns அப்படின்னா என்ன? What is that? உச்சரிப்பு, sir. உச்சரிப்பு pronunciation. This is pronouns. Very good. What is that? பிரதி பெயர் சொற்கள். Okay. Why are you using பிரதி பெயர் சொற்கள்? What is the main reason? That's same word same time அந்த I and I யூஸ் பண்ணி கொண்டு போவாங்க. ஒரே சொல்ல திருப்பி திருப்பி போடாம அதுக்கு பதிலா வேற ஒன்று. Very good. இப்ப பாருங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் my friend is Chris. Chris is from Jaffna. Chris is very active. Chris is good at playing music. Chris is so humble and generous. Chris wants to become a good musician. இப்ப பாருங்க இந்த கிறிஸ் அப்படிங்கிற நேம் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்வீட்டான நேம். ஆனா நான் திருப்ப 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 கிறிஸ் 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 உங்களுக்கு அப்படி இருக்கு. You feel a kind of irritation. கேட்க ஒரு அரியணமா இருக்குன்னா திருப்ப திருப்ப கிறிஸ் கிறிஸ் கிறிஸ். ரைட். இப்ப பாருங்க my friend is Vimala. She is from Vaunia. Vimala is very good at cooking. She wants to be a good website designer. Her ambition is to be in a good position in her future. இது நல்லா இருந்துச்சு. முன்னுக்கு சொன்னதா இப்ப சொன்னதா? செகண்ட் ஒன். லாஸ்டா சொன்னது. ஏன் நான் அங்க விமலான்னு ஒரே ஒரு கதை சொன்னேன் நான். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்தேன், அந்த விமலா அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக I used different pronouns. வேற வேற பிரதி பெயர் சொற்களை நான் பயன்படுத்தினேன். So பிரதி பெயர் சொற்கள் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால், first one, it replaces the noun. ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வோம். That's why we call them as பிரதி பெயர் சொற்கள். Second one, it makes us understand quickly and takes away the feeling of irritation. ரெண்டாவது அந்த இரிட்டேஷன் ஒரு அரியணமா இருக்கும். கேட்க ஒரே வேட்டை திருப்ப திருப்ப கேட்க கொஞ்சம் போரிங்கா இருக்கும். அப்ப அதை இல்லாம ஆக்குறது இந்த ப்ரொனவுன்ஸ். அப்ப இந்த ப்ரொனவுன்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ப்ரொனவுன்ஸ்ல ஆண்பால் இருக்கும், பெண்பால் இருக்கும், பொதுப்பால் இருக்கும். இந்த ப்ரொனவுன்ஸ்ல சிங்குலர் இருக்கும், ப்ளூரல் இருக்கும், ரெகுலர். ரைட். அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொனவுன்ஸ்ல வந்து திங்ஸ் இருக்கும், அனிமல்ஸ் இருக்கும், பேர்ட்ஸ் இருக்கும், உயர்திணை அகர்திணை இருக்கும். எல்லாமே இந்த ப்ரொனவுன்ஸுக்குள்ள உள்ளடக்கி கொள்ளலாம். ஸோ ஆங்கிலத்துல இந்த ப்ரொனவுன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 5க்கு மேல இருக்கு. நாங்க 5 விஷயத்தை தான் பார்க்க போறோம். அதுல முதலாவது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ். சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்ன?
What is that? Subject அப்படின்னா Subject. I will. subject என்ன? ஒரு வசனம் பாடம். வெரி குட். ஆரம்பம். நாங்க என்ன சப்ஜெக்ட் என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணி இருப்போம்? நாங்க பாடத்துக்கு தான். ஓகே, இங்க நாங்க சப்ஜெக்ட் என்று சொல்ல போறது வந்து எழுவாய். ரைட், ஒரு வாக்கியத்துல முன்னுக்கு வர்றது எழுவாய். அப்ப அதை நாங்க சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் சொல்லுவோம். அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஐ, யூ, வி, தே, ஹி, ஷி, இட் இவ்வளவு வரும். சரிதானே? என்னென்ன வருது? ஐ, யூ, வி, தே, ஓகே. அப்ப ஒவ்வொன்றையும் வாசிச்சு எனக்கு அதுக்குரிய தமிழை சொல்லுங்க. ஐயண்டா அடுத்தது தே அவர்கள், ஹி அவன், இட் அது. ஓகே, இப்ப அவ்வளவு கிளியர் தானே? ரைட். அப்ப எனக்கு ஒரு நிமிஷம் தாங்க, இந்த இவ்வளோத்தையும் டைப் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே, சோ நான் டைப் பண்ணிக்கிற வேர்ட்ஸ் கிளியரா விளங்குது தானே? ரைட். இப்ப வரும் இந்த ரொஹான்ன்றது பதிலா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பிரதி பெயர் சொல்ல என்ன? ரொஹானுக்கு என்ன பிரதி பெயர் சொல் கொடுக்கலாம் நீங்க? ரொஹான்ன்றதுக்கு பதிலா ஹி என்று சொல்லலாம். என்ன? ரைட். ஃப்ரெண்ட் ஆஹா, ரைட். வடிவா பாருங்க, இந்த மேல இருக்கிறதுலாம் நோண்ட கொடுக்கலாம். எழுவாய்க்கு பதிலாக கொடுக்கக்கூடிய சொற்களை தான் நீங்க போட்டு இருக்கலாம். ஐயோவி, தே, ஹி, ஷி, இட். அப்ப ரொஹானுக்கு ஹி, ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன? ஹி ஓ ஷி. அப்ப ஃப்ரெண்டுக்கு நாங்க ஹி என்னும் போடலாம், ஷி என்னும் போடலாம். ஏன்? அது ஒன்றில் ஆணாகவும் இருக்கலாம், பெண்ணாகவும் இருக்கலாம். என்ஜினியர் he or she. Very good. Meena she. Computer It. Waitress She. Right. பாப்பா, waitress அப்படின்னா யாரு? யார் waitress? உபசரிப்பாளர். ரைட். அதாவது இந்த ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பாடு பரிமாறுற பெண்ணைத்தான் வெயிட்ரஸ் சொல்லுவோம். அப்ப அங்க என்ன போடலாம்? ஷீ தான் போடலாம். அப்ப ஆணுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? வெயிட்டர். அப்ப இங்க வெயிட்டர் தான் இல்ல, எங்களுக்கு வெயிட்ரஸ் தான் வந்திருக்கு. அப்ப ஷீ. ரோஷான் லயன்ஸ் இங்கதான் பிரச்சனை இருக்கு. ரைட். இப்ப பாருங்க, இன் தமிழ் we have this உயர்திணை அகிர்திணை ப்ராப்ளம். Do you agree? தமிழ்ல பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு என்ன இருக்கு? இந்த உயர்திணை அகிர்திணை என்ற பிரச்சனை இருக்கு. பட் இன் இங்கிலீஷ் we don't have such problems. ஆங்கிலத்துல இந்த உயர்திணை அகிர்திணை என்றெல்லாம் இல்லை. ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சிருங்க, if there is a singular அகிர்திணை we use it. அகிர்திணையில ஒருமையாக இருந்தா நாங்க அங்க இட்ன்னு பாவிச்சு கொள்வோம்.
If you have the plural அகர்திணை we use they. அப்ப இந்த அகர்திணையில பன்மையாக இருக்குமா இருந்தா தே என்று பாவிச்சுக்கணும். அப்ப இங்க மேல தேன்றதுக்கு நீங்க அவர்கள் என்று சொன்னீங்க. அதே போல அவை என்றதுக்கும் நாங்க தே என்று தான் ஆங்கிலத்துல பயன்படுத்தி கொள்வோம். அப்ப லயன்ஸ்ன்றதுக்கு இப்ப என்ன போடுவீங்க? They lions. தே என்று போடுவோம். டீச்சர் They teacher. DOC. Yoshi. Students They. they. Car it. Dog it. Doctor Yoshi. Yoshi. Van it. Camera It. it. Are you clear? இப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் விளங்கிச்சுதா? Yes, sir. Right. Okay. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு வாங்க. Shromi is a student. She is a good dancer. அப்ப இதுல she அப்படிங்கிறது யாரு? Sirom. Okay. Roshan bought a mobile phone. It was very expensive. அப்ப இதுல itன்றது என்ன? Mobile phone. Okay, look at the third sentence. Students planted some trees. I hope that they will give a lot of benefits. அப்ப இதுல ரெண்டாவது வாக்கியத்துல they அப்படின்றது என்ன? Lot of benefit. Lot of trees. இல்ல ஸ்டூடண்ட். வடிவா வாசிங்க sentence. அமைதியா sentence வாசிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Student. Planted. Trees. Trees. Students planted some trees. மாணவர்கள் கொஞ்சம் மரங்களை நட்டார்கள். I hope that நான் நம்புறேன் they will give a lot of benefits. அவை நிறைய பயன்கள் தரும் என்று நம்புறேன். அப்ப அவை எவை? ட்ரீஸ் என்ன? ரைட். அப்ப பிரதி பெயர் சொற்களை இப்படி நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வோம் எழுவாயாக. ரைட். ஓகே. அப்ப முதலாவது கிளியரா? இப்ப சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ். ரைட். அடுத்ததா நாங்கள் வர போறது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ். அப்ப ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன? பயனில்லை. சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் செயற்பட பொருள். இப்ப பாருங்க, நான் தமிழ்ல காய்க்கிறேன். தமிழ்ல காய்க்கக்குள்ள நான் சொல்றேன். இப்ப உதாரணத்துக்கு நேற்று இத்ரிஸ் நானுக்கு கால் பண்ணினார். வாக்கியம் சரியா? இல்ல. அப்ப என்னன்னு சொல்லணும்? நேற்று இத்ரிஸ் எனக்கு கால் பண்ணினார். அப்ப பாருங்க, அந்த நான்ன்றது இடையில வரக்குள்ள என்னன்னு மாறிட்டு எனக்கு. ரைட். ஹசீப் நானுக்கு ஒரு கிஃப்ட் தந்தார். சரியா? அப்ப ஹசீப் எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் தந்தார். அப்ப பாருங்க, இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் ஆப்ஜெக்ட் செயற்படு பொருளினுடைய இடத்துக்கு போகும் பொழுது அதனுடைய அடிப்படை வடிவம் மாறுது. அப்ப ஐ என்னன்னு மாறுது? மீ என்று மாறுது. யூ என்றது யூவாகவே இருக்குது. வி என்றது நாங்கள், எங்களுக்கு. ரைட். ஓகே. அடுத்தது தே என்றது தெம் என்று மாறுது. ரைட். ஹி என்றது Him. ஹிம் என்று மாறுது. ஓகே. அதே போல ஷி என்றது ஹ என்று மாறுது. இட் என்றது
it என்று இருக்கு. ஆக 2 தான் மாறல. என்னென்ன? யூவும் யூவும் இட்டும். மற்ற எல்லாமே அதோட அடிப்படை வடிவம் மாறுது. மீ என்றா 2 மீனிங் இருக்கு. என்னை அல்லது எனக்கு. எனக்கு யூ என்றா பாருங்க, உன்னை, உனக்கு, உங்களை, உங்களுக்கு. அஸ் என்றா எங்களை, எங்களுக்கு. தெம் என்றா அவர்களை, அவர்களுக்கு, அவற்றிற்கு, அவற்றை. ஹிம் அவனை அல்லது அவனுக்கு. ஹர் அவளை, ரைட். இட் அது அது, அவைகள் அதை, ரைட். அவைகள் அதை My friend called I yesterday. வாக்கியம் சரியா இருக்குமா? My friend No. No. Call it. my friend called me yesterday. அப்ப I வந்து இங்க ஆப்ஜெக்டா மாறக்குள்ள நீ என்று மாறும். அப்ப இப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் விளங்கிச்சுதா? ரைட், ஓகே. அப்படியே வருவோம் நாங்கள் அடுத்ததுக்கு. இந்த பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸுக்கு வருவோம். அப்ப பொசசிவ் அப்படின்னா என்ன? பொசசிவ்னஸ் என்ன? பொசசிவ்னஸ் எனக்கு மட்டும்தான், அதத்தான் பொசசிவ்னஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை எதிர்பார்ப்பாரு, என்ன என்னோட மட்டும்தான் கேட்கணும், நீங்க ஒரு ஆளுடைய கதைச்சியண்டா, அப்ப அதத்தான் பொசசிவ். ரைட். இப்ப அது இல்ல, இது பொசசிவ் என்று சொன்னா உடைமை. ரைட். ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்று யாருடையது அப்படிங்கறதான் நாங்க இங்க பொசசிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப உதாரணத்துக்கு இது என்னுடைய பெண். அப்ப என்னுடையன்றதுக்கு நான் ஆங்கிலத்துல என்னன்னு சொல்லுவேன்? மை என்று சொல்லுவேன். அப்ப உங்களுடையன்றதுக்கு ரைட். அதே போல எங்களுடைய அவர், அவர்களுடைய அவனுடைய his அவளுடைய his அதனுடைய ரைட். அப்ப இங்க பாருங்க, இந்த பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ன்றது வாக்கியத்தை நான் மையன்றதோட முடிக்க முடியுமா? திஸ் இஸ் மையண்டா வாக்கியம் பூரணமாகுமா? இல்ல. இல்ல. அப்ப இங்க மைக்கு பின்னால என்ன போட வேண்டி இருக்குது? ஒரு ஒரு என்ன போடணும்? ஒரு நவுனை போட்டே ஆக வேணும். இல்லாட்டி அந்த வாக்கியம் என்ன செய்யாது? பூரணம் அடையாது. ரைட். அப்ப this is my car, this is your car, this is our car, this is their car, this is his car, this is her car, this is its plate. விளங்கிட்டா? அப்ப பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யும் என்று சொன்னால், இட் ஷோஸ் த பிலாங்கிங்ஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்று யாருடையதுன்றதை சொல்லும். ஸோ பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்க்கு பின்னால கட்டாயம் நீங்கள் ஒரு நவுனை போட்டுத்தான் ஆக வேணும். ஐ கிளியர்? ரைட். அடுத்ததுக்கு வருவோம். பொசசிவ்
ப்ரொனவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் மாதிரி இன்னும் ஒன்று இருக்கு, என்னவா? பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸ். அப்ப இந்த பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸ பாத்தீங்கன்னு சொன்னார், ஐக்கு மைன் என்று சொல்லுவோம், யூவுக்கு யுவர்ஸ் என்று சொல்லுவோம், வீக்கு அவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே போல தேக்கு theirs, ஹீக்கு ஹிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஷீக்கு ஹர்ஸ் என்று சொல்லுவோம், இட்டுக்கு இட்ஸ் என்று சொல்லுவோம். ரைட்? அப்ப இட் இஸ்க்கு வர எஸ் வருமா? அப்போஸ்டபி எஸ் இல்லைன்னா இங்க அப்போஸ்டபி இல்லாம எஸ் போட்டு கொள்வோம். ரைட். அப்ப மைனண்டா என்ன? என்னுடையது. அப்ப பாருங்க, ஆல்ரெடி பார்த்தோம் திஸ் இஸ் மை கார்ன்னு பார்த்தோம். என்ன திஸ் இஸ் மை கார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இது என்னுடைய கார். இப்ப பாருங்க, திஸ் கார் இஸ் மைன். அப்ப இங்க என்ன நடக்குது? என்ன அர்த்தம்? இந்த கார் என்னுடையது. அப்ப இங்க மீனிங் மாறுதா? But the way we express is different. இந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற வே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. ஓமா இல்லையா? அப்ப பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து பிலாங்கிங்ஸ் சொல்றது போல பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸும் பிலாங்கிங்ஸ் தான் சொல்லுது. ரைட்? அப்ப இங்க நாங்கள் எஸ் போடும் பொழுது தயவு செய்து அப்போஸ்டபி போட்டுறாதீங்க. அப்போஸ்டபி இல்லாம தான் எஸ் சேர்த்துக்கொள்வோம். சரியா? ரைட். அப்ப இதை நாங்க பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொன்னோம். இது அதுக்கு அடுத்தது பொசசிவ் ப்ரொனவுன் என்று சொல்லி பார்த்தோம். அப்ப ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கிறோம் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், possessive adjective, possessive pronouns, and the last one is reflexive pronouns. இது உங்களோட நோட்ஸ்ல இல்ல, சோ கவனமா பார்த்துக்கொள்ளுங்க. reflect அப்படின்னா என்ன? What is that? reflect means பிரதிபலிப்பு. Normally when you go in front of the mirror, what happens? It reflects you. Yes or no? கண்ணாடிக்கு முன்னுக்கு போனீங்கன்னா அது என்ன செய்யும்? உங்களை பிரதிபலிக்கும். அதே போல இந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால், it reflects the same subject of a sentence. அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கிற அதே எழுவாய திருப்பியும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதாக இருக்கும், திரும்பவும் சொல்றதாக இருக்கும். இப்ப நாங்க உதாரணம் பார்க்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு விளங்கும். அப்ப ஐயனுடைய ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் என்ன? மைனா? போட்ல பாருங்க. myself. Right. யூக்கு yourself. or yourselves. ஏன் அப்படி வருது ரெண்டு? What is the reason? ஒருமைக்கும் அதுதான் பன்மைக்கும். Very good. ஒருமைக்கு yourself, பன்மைக்கு yourselves. Okay. We ourselves. Okay. They themselves. He himself. She herself. It itself. Okay, very good. So அப்ப கவனிங்க, நாங்க சில நேரம் கதைக்கும் பொழுது சொல்லுவோம் என்ன? Okay, ஈஸியான பிராக்டிக்கலான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வருமே. He himself ரைட். இப்ப நாங்க சொல்லுவோம் என்ன? அவரா தான் கோவிச்சிட்டு இடத்தை விட்டு போயிட்டார். அவரா தான் கோவிச்சிட்டு போயிட்டார். அப்ப அவராகத்தான் அப்படின்னா யாரு?
himself. அவர் தான் என்ன சோ சேம் சப்ஜெக்ட் அதே எழுவாய திருப்பவும் நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறோம் திருப்பி இருக்கா மிகப்படுத்தி சொல்றோம் he himself got the angry and left the place ஓகேயா யார் இந்த முடிவெடுத்து நானாத்தான் எடுத்தேன் நான் அப்ப நானாகத்தான்டா யாரு ஐ myself myself have taken this decision நானாகத்தான் இந்த முடிவு எடுத்தேனா ரைட் அப்ப இங்கதான் நான் இந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுனை பயன்படுத்திக் நானாகத்தான் அவளாகத்தான் அவர்களாகத்தான் they themselves decided to go on a picnic we ourselves planned to build a new building நாங்களாகத்தான் அவனாகத்தான் அவளாகத்தான் நீங்களாகத்தான் இப்படின்னு சொல்றதான் இந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப கிளியரா இது இது வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்து தான் சொல்லணும் அது இல்ல ஆப்ஜெக்ட் பின்னாலே கொண்டு போடலாம் I have taken this decision myself ன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு விதமாவும் சொல்லலாம் ஆனா உங்களுக்கு ஈஸிக்காக நான் ஒரு இடத்த மட்டும் சொல்லித்தரேன் ஓகேயா ரைட் அப்ப இன்றைக்கு நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்திருக்கிறோம் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் பொசசிவ் ப்ரொனவுன் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் இதுல யாருக்குமே எதுவும் குழப்பங்கள் டவுட்ஸ்கள் இருக்கா ஃபைனல் தான் கொஞ்சம் குழப்பம் சார் சரியா விலங்கல்ல ரெக்கார்ட பார்த்தா ஓகே அது விளங்குறது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்ல இப்ப நாங்க கதைக்குள்ள சொல்றேன் நானே யார் இப்படி சொன்னது அவளாத்தான் சொன்னவள் இப்படி சொல்றேன் நாங்கல்லோ அவளாத்தான் சொன்னவள்னு சொல்றோம் என்ன அப்ப அவளாகத்தான் சொன்னவள்னு சொன்னா என்ன இப்ப அவள்ன்றதுக்கு ஷி ஓமா இல்லையா ஷி அப்ப போட்டுட்டான் அப்ப அவளாகத்தான்ன்றதுக்கு என்ன அதையும் போட்டான் she herself told this matter மிச்ச விஷயம் அப்படியே வரும் எழுவாக்கி பக்கத்துல திருப்பி அந்த ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற சொல்ல போட்டு விட்டீங்களா சரியா ரைட் குட் இப்ப கவனிங்க இப்ப ஒரு 1 மினிட்டுக்குள்ள இந்த மீட்டிங் அப்போது நின்ற மாதிரி நிற்கும் சோ திருப்பவும் நீங்கள் worry பண்ணாம நான் ஒரு லிங்க் அனுப்புவேன் திருப்பி ஜாயின் பண்ணி கொள்ளுங்க சரியா ரைட் சோ நாங்கள் திரும்பவும் ஜாயின் பண்ணின உடனே we will have our group discussion and we will wind up okay அப்ப group discussion செய்துட்டு அங்கால நாங்கள் wind up பண்ணிக்கொள்ள முடியும் சோ இன்றைக்கு நாங்கள் ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் sentence patterns then we have seen the pronouns அப்ப pronouns அப்படிங்கிறது பிரதி பெயர் சொற்கள் we often use that right when we talk with others or when we write something we often use it and they are very very important மிகவும் முக்கியம்